حاجه مباشره ما كايناش. كاين لو نون دي، فهمتيني؟ هذا لو نون دي. لو نون دي بحال نعطيك واحد المثال. دابا انا كنعمل في واحد البنك مسؤول، عندي لا بوسيبيليتي دو ريكروتي الا بغينا نسميو. يعني الاغلبيه ديال لي ستاجير اللي كيجيوني ولا اللي كيطلبوا العمل، اغلبيه فيهم مسلمين. ملي كنستقبلهم وتنتكلم معاهم ما تيجيهمش الجواب ملي كيمشيو يبعثوا لي انستيتيوشن فرونسيز، يعني جو ترافاي دون اون بانك دونك فوالا. وهاد المساله هادي جاتني ميم اون في فرونسيز كي كونفيرتي بالحجاب ديالها، وتكلمت معاها وقالت لي انا درت ستاج ديالها ديال لا فورماسيون ديالها ديال لا ليسونس في المغرب. خواتي عارفه فرنسيه دوسوش يعني. هاد الامور واش نحطوه في النطاق ديال الاسلاموفوبيا ولا ديال هذا الله اعلم. شخصيا انا كنعتقد بلي ان كيقولوا الفرنساويين جو سو ان كا اتيبيك، ولكن هذا لا يعني انه لم الاحظ ولم ارى بعض التصرفات وهي قليله جدا ديال بعض الناس اللي تيشوفوا انك بما انك تسمى محمد وعندك واحد الهندام معين وواحد الطريقه معينه في العيش، انا كنت تحس انه انا شخصيا عندي هذه التجربه الخاصه انه كان دائما مفروض عليا انني نفرض نفسي. بفضل الله ومنته جمعنا شي بركه ديال المعرفه، لانه قريت في الجامعه ودرت عندي شواهد من جامعه السوربون كذا، وبالتالي حيث كنت اتكلم مع الفرنسي في غالب الاحيان تلقى نفسك مفروض عليك انك تقول انك دكتور في العلوم السياسيه وانك تفهم كذا وتعرف كذا وكذا، عاد يبدا كيشوف فيك واحد الشوفه اخرى. اما في البدايه وهذه القضيه وقعت لي شخصيا مع واحد الشخص تسلم معايا بقرون صباعه، لانه شافني لابس واحد الجلابه ديال الصوفه وكذا، وبفضل الله بينت على انه راه عندهم هنا في فرنسا تيقولوا ذاك المثل القائل لا بي نو في با لو موان، وظهر له ان ذاك اللي مخنش في ديك الجلابه البلديه راه تيعرف شويه الفلسفه وشويه السياسه وشويه الشعر وشويه الادب وشويه الفن وكذا، ربما افضل منه بكثير. والى جا شي تصرفات منه يعني خصنا نتقبلوها. حنا يعني تعودنا على هذا، يعني بعض المرات يكون فيه شتم، يكون فيه ولكن مش كل الفرنسيين ضدنا، مش كل الفرنسيين معنا. فينا في من الفرنسيين مع المسلمين يعني يساندوهم ويكونوا معهم في السراء والضراء، وفيه طرف اخر وهذا ماشي في كل البلدان، مش غير في بلداننا كذلك. فيه ناس يعني اللي ما يحبوا الاسلام، وفيه ناس ما يحبوش الاسلام، وديننا يعني يقول لك لا إكراه في الدين، واحد خليه على راحته. J'ai des sœurs à moi qui ne travaillent plus, qui ont fait des grandes études et qui ne travaillent pas à cause du foulard, parce qu'elles ont fait le choix de garder leur foulard. Et on espère que ça va avancer, mais on voit que ça recule au contraire. Ça va être de plus en plus difficile. Donc si on a le choix de rester chez nous, parce que financièrement on peut, on fait le choix de garder notre foulard, on reste chez nous, il n'y a pas de problème. Mais financièrement ça devient de plus en plus difficile, la crise actuelle. Donc on est obligé quelque part d'aller travailler sur notre foulard. Et je trouve ça malheureux parce qu'un bout de tissu sur la tête, je ne vois pas ce que ça peut faire de mal vis-à-vis du regard des gens. C'est juste qu'on veut nous embêter, quoi. Moi, je le vis comme ça, malheureusement. Moi, je travaille, je sais, à l'hôpital, auprès des personnes malades. On a bien le droit de mettre des charlottes, on a bien le droit de, voilà, pourquoi pas avoir un petit foulard sur la tête. Tant que ça reste raisonnable et que, voilà, on ne va pas travailler avec le foulard entier, on peut mettre un petit bonnet. Même ça, ce n'est pas autorisé. Et c'est très difficile. Vous avez 13% des Français de confession musulmane qui ont déjà été insultés au motif de leur religion. C'est absolument colossal. Et vous en avez aussi toute une partie qui ont déjà été agressés, je dis bien agressés physiquement, du fait de leur confession musulmane. Donc la situation, on a atteint un point de bascule, je pense, et c'est une des thèses centrales de mes travaux sur l'islamopsychose. Pour moi, nous avons atteint un point de bascule extrêmement dangereux entre l'extrême diabolisation des Français de confession musulmane et le risque de persécution sous des formes nouvelles, en matière socio-économique notamment.
Je ne vous parle pas du retour des camps ou ce genre de choses, je ne parle pas de ça. Je parle de formes nouvelles de persécution, en particulier en matière de discrimination extrême socio-économique qui ont d'ailleurs déjà commencé. Une femme à l'aéroport de Nantes a été obligée de retirer son hijab. En fait, c'était pas un hijab, c'était un foulard et c'est une dame qui n'était pas musulmane, elle avait un cancer, elle était en chimiothérapie. Donc elle a été humiliée par des agents de surveillance qui ont été sanctionnés derrière. Mais voilà l'exemple type d'une victime d'islamophobie qui n'est pas musulmane. La question du foulard qui est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat public. En réalité, il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui portent un foulard dont on a du mal à identifier s'il est religieux, s'il est juste esthétique, d'ailleurs, hein, c'est souvent entre le turban, le foulard, etc. Le bandana, y compris, a été suspecté dans certains lycées d'être un signe religieux. Hein. Et bien entendu, on va surinterpréter ces signes selon l'origine de la personne. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Et quelque part, tout ce qui dramatise ces sujets-là nous éloigne finalement d'une vérité, quelque part, c'est-à-dire d'une relation objective, et sur le fait que des gens, des femmes ou des hommes, pour différentes raisons, peuvent très bien aujourd'hui porter un signe religieux uniquement parce que leur foi et leur manière, je dirais, d'interpréter finalement leur foi, leur propose ou leur impose de porter ces signes, mais sans qu'il y ait la moindre volonté, je dirais, d'être dans une relation conflictuelle avec quelqu'un qui ne les porterait pas, etc. هادشي ما نبغيوه لا في بلادنا لا لخوتنا لا من غير خوتنا راه خوتنا في التراب وخوتنا في واخا ماشي اسلاميين راه تنتعاملوا معهم راه حنا في بلادهم واجب علينا احترامهم واجب علينا نحترموا قانونهم ايوا باش نبدا واحد تيقتل واحد تيدي شويه خايبه سي ماشي معقول هذا للاسف باش نشوهوا الصوره ديال الدين وديال العرب وديال المسلمين هذه غير مقبوله بصفه نهائيه. ترتفع الأصوات المنادية بالحد من المد الإسلامي داخل البلاد وضرورة كبح حريات المسلمين الذين تعتبرهم الأحزاب اليمينية المتطرفة عالة على المجتمع وخطرا داهم. يركب حزب الجبهة الوطنية لو فرون ناسيونال على موجة الشعبوية ويوجه أصابع الاتهام إلى الجالية المسلمة بفرنسا التي تصبح شماعة تعلق عليها كل مشاكل المجتمع الفرنسي من فقر وإجرام وندرة في فرص الشغل. On veut aussi pratiquer notre religion sans embêter les gens, mais sans qu'on nous embête non plus. Et ça, malheureusement, ça devient de plus en plus difficile et l'avenir, il reste incertain. Donc c'est vrai que ça m'arrive de penser de retourner peut-être, moi je suis algérienne, de retourner en Algérie pour ça, par contre. Arrivé, moi, à titre personnel, d'être invité à une émission de télévision et qu'une heure après, on m'annule l'émission de télévision, mais parce que la personne que je devais avoir en face de moi refusait le débat et refusait même ma présence en tant que telle. Parce que c'est un regard qui allait être un regard critique et un regard sociologique, surtout le fait de revenir à la réalité. Donc bien sûr. On laisse des instincts humains discriminants, finalement, prendre des places de gestion des modes de recrutement, des modes d'attribution des logements, des modes d'accueil dans les lieux de loisirs, etc. Alors qu'il faudrait à la fois être poser un cadre qui limite, voire empêche les discriminations, et puis faire aussi un travail d'éducation, parce que, je dirais, malheureusement, il y a un instinct un peu discriminant chez chacun d'entre nous. D'ailleurs, une personne musulmane peut être elle-même discriminante vis-à-vis d'une autre population. Vous voyez, c'est pas réservé uniquement à une partie de la population. La dynamique des citoyens qui veulent conserver une France multiculturelle, elle est très vive. Elle est malheureusement peu visible du côté des grands médias, du côté des partis politiques, qui aujourd'hui parlent de ce sujet avec beaucoup de
conservatisme, beaucoup de peur. Et puis quand c'est pas le cas, j'irais beaucoup de discrétion. Vous voyez. Donc on manque de gens qui assument la réalité de cette France multiculturelle. Pourquoi faut-il l'assumer ?